चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है प्रार्थना का। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ लिब्रान जान थती शोहराबा सहांगदीसो लिब्रोदोन जान दली जालदी जान दली जालदी शोखतो शालहा लिब्रोदो जान दले लिब्रोदो लाब्रदे लिब्रोदो लाब्रदे ले हे हालान ददीन दोरबो शांदलहा साखते हे लाब्रदी जांदली जांदली जाहलहा। हमारा पहला प्रार्थना बिंदु है भजन संहिता इसका दूसरा अध्याय वचन 8 TLB से कहता है, केवल मांगो और मैं तुम्हें दुनिया के सभी राष्ट्रों को दूंगा। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आत्माओं के उद्धार के लिए और दुनिया के सभी देशों में शांति के लिए। हालेलुया, कीजिए प्रार्थना। लिब्रोनोमा शांदली जहलखान जोदरबो शांदलादा लिब्रोदोना नामा जांदलादा लेबरबो जांदलादा लबा शांदलादा शांदलादा लिब्रोदोना मांदलादा शांदले जोखतोरबा शांदा लिब्रोदो मांदलांदला बराबरा 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 शांदला सहिकते ओ रामानमा शांदला बराबांदले ले बोलो बोरो बांदला बराबरा बराबांदला बराबरा बराबांदा लिमोनमा शांदला ना 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 गदा लगा ना गला गदा लगा दला दना गला गदा लगा गदा 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 लिमोनमो शांदला ना ना मला गदा लगा दला दगला दले दगले 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 मना शांता लिमोनमो शांदला दले दलगना मना गला नगला गला मना दगला मना दगला मना दगला मना आई शोको लिमना देरी दिली बिरी जानला बराबांदला बरादा शांदली जे दो बोशालदा लिब्रो नामा शांदली सिंग दो जानला दरा दला लिब्रो ला बांदला दा शांदला दले 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 लिमोनमो शांदली जाला गदे दगले दले रेग दगले रेग दगले रेग दगले लिब्रो दो मान जागदी लेग दगले रेग 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 दगले लिखना नमा शांता नमा सोंथुरबो शांदलाबा लिब्रोदोबा शांदली जांदलाबा शांदला दलबो शांदलाबा लिब्रोनोमो शांदला दली जालादी जालगदी जगलदी जगदगली 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 जगदा लिमोनमान जले बोरबो जाना मना माजिदरी बोलो बोरो बांदला बराबा से दे लेनमोनमो शांदला बराबा ले बेरे बोंदला बदला बदला शांदला दे शुरबो लेंदला शांदला दे शेंद्र दो सहला दे लिब्रो Shukuturabu Shandalada, Lebrodo Jandala, Dre, Jahandalade, Landa Nama Sangadi, Shekati Sahalada, Lobodo Bandalada, Leboda Baladari, the Lavaragale, the Legrebo, Ragalagaba, Legrebo. Le manama kandala lebelebo 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 la baraba lebelebo 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 lebredo 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 shahandalaba nana mandala mandala baz lebelebo 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 lebelele lebredo lebredo shahandalaba sahalade Lebrodolo bere शांदला दड़े दड़े शांदला बो शांदला बा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। सुबह सूरज के उगने से लेकर शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती हो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेकर शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती हो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेकर शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती हो मेरे प्रभु। प्रभु आप प्रभु प्रभु
सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति करती हूँ मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती दिल को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती दिल को मेरे प्रभु। गाइए सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती दिल को मेरे प्रभु। बताइए इसको कि प्रभु अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। आज का शीर्षक है आपका वकील। 1 यूहन्ना 2:1। हे मेरे बालकों, मैं यह बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा सहायक है, अर्थात सत्यनिष्ठ यीशु मसीह। आगे पास से बता रहे, एक वकील वह है जो दूसरे व्यक्ति के पक्ष में और बचाव में बोलता है। उदाहरण के लिए अधिवक्ता वकील है। परमेश्वर की संतान के रूप में आपके पास परमेश्वर पिता के साथ एक वकील है, उसका नाम है यीशु। आपके वकील के रूप में वह आपके पक्ष में बोलते हुए पिता के सामने खड़ा रहता है। वह परमेश्वर को मानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि वह आपके लिए कुछ करे। याद रखो कि परमेश्वर पहले ही आपसे प्रेम करता है। यह बस एक और तरीका है जिससे वह आपको दिखता है कि वह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए आपने देखा कि क्यों आपको कभी भी दुखी या निराशा नहीं होना चाहिए। आपके पास आपकी विजय के लिए पिता के द्वारा नियुक्त एक वकील है। वचन अध्ययन इब्रानियों 3:1-2। आओ हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मुझसे बहुत अधिक प्रेम करने के लिए और यीशु को आपके सम्मुख मेरा वकील बनाने के लिए। आमीन।
Thank you. God bless you. Bye bye. ये समय घोषणा का है। मेरे पीछे इस घोषणा को बोलिए। समझने, सर्वश्रेष्ठ बनने और अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए मुझ में परमेश्वर की योग्यता काम कर रही है। हालेलूया। ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ? ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಹಾಯ್ ಫೈ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋರಾಗಿದ್ದೆವೋ, ನಮಗೆ ಬರೀ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯ ಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀವು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಚಿಸಿರಿ, ಹೇಳಿರಿ, ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಹೌದು, ಮೊದಲನೇದು ಊಟ, ನೀರು, ನಿದ್ದೆ, ಕುಟುಂಬ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಇದೆಲ್ಲವೂ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಪರಮೇಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರದ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಮಹಾನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ನಾವು ದಾನಿಯೇಲನ ಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದನು. ಪರಮೇಶ್ವರರು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ಆತನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟನು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒಮ್ಮೆ 1000 ಜನರಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು 2 ರೊಟ್ಟಿ 5 ಮೀನುಗಳಿಂದ ಆತನು 1000 ಜನರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನ್ನದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದವು, ಆ ತುಂಡುಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಮಗೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ರೋಗಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಾವ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಏನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಉತ್ತರವು, ಅದರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರು ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೃಪೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಫಲತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬಹುದು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಮತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿದಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಫಲತೆ, ಒಂದು ಮಹಿಮೆ, ವಿಜಯದ ಜೀವಿತ ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರರು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಬೇಕೆಂದು. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನು ಓದುವಿರೋ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ, ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಮಹಾನವಾದ ಒಂದು ಜಯವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಿರಿ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಓದಿರಿ, ಬೈಬಲನ್ನು ಓದಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹೇಳಿರಿ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪರಮೇಶ್ವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿರಿ. ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ದೋಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿರಿ. ನಡೀರಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಂತ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೂಸ್ ಮೇಲೆ ಸತ್ತರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ 3ನೇ ದಿನ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಇವಾಗ ಅವನು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ. ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂತಾನವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಡೀರಿ, ಈ ಸಮಯ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅಂಧಕಾರದ್ದು ಮತ್ತು ಶೈತಾನದ್ದು ಇವರ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಏಸು ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಸು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಜೀವಿತದ್ದು. ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಆಶೀಷ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ. ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವರು ಆಶೀಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು, ಇವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೈವಿಯ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇವರದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆವು. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ನಡೀರಿ, ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಣಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹರಿಯುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀಸ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಸಮಯ ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ರಿಕ್ರಬಾ ಶಕ್ರಬೋಸ್ ಶಾಂತರಲಭಯದೆ ಓ ರಾಬಾ ಬಾಬಾ ಕದಿ ಅಲಾಂತ್ರಲಾಭ ಸೀತಾ ಮಾಂದಲ್. ಹೌದು ಪರಮೇಶ್ವರ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು. ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ದಯೆಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭು. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ. ವಾಕ್ಯವು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಭು. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು, ನೀವು ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಭಯದ ಆತ್ಮವಲ್ಲ. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು. ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆತ್ಮವು ಇವರೊಳಗೆ ಮಹಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಆಶೀಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚಾಂಪಿಯನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈ ಕೆಲಸವು ಸಫಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಪ್ರಭು. ಧನ್ಯವಾದ 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 ಪರಮೇಶ್ವರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಿ. ಪರಮಪಿತನ ಪ್ರೀತಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಸಹಭಾಗಿಯತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಶುಭ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ನಾನು ಸದಾ ಕಾಲ ಯೌವನನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವೆನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना. बाय बाय. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you. मेरा नाम एजिरो गेने सोने है और मेरे साथ है मेरी बेटी
ओगेनेन यूरे मिशेल सोने। यह 5 वर्ष की है और मैंने 23 अगस्त 2015 को इसे जन्म दिया। जब अस्पताल में मैंने इसे जन्म दिया, नर्स ने मुझे सूचित किया कि बच्चे के गले के ऊपर कुछ था और मैंने नर्स से कहा कि बच्चे को वो मुझे सौंप दे और उन्होंने बच्चे को मुझे सौंप दिया और मैंने उसे अपने सीने पर रखा और मैंने कहा धन्यवाद यीशु। और उसके उपरांत हमें कहा गया कि हम डॉक्टर से मिले, जिसने हमें बताया कि हमें स्कैन करवाने की आवश्यकता है ताकि हम पूरी तरीके से जान सके कि केस क्या है। उस वृद्धि के नाप को जांचने के लिए हम हर सप्ताह जा रहे थे, क्योंकि उन्हें जांचना था यदि वो बढ़ रहा है। उन्हें जांचना था कि वो उसके सांस लेने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर रहा था और न ही उसके बोलचाल को प्रभावित कर रहा था। इसलिए हम हमेशा अस्पताल जा रहे थे। फिर हमने स्कैन भी किया। डायग्नोसिस के पश्चात उसे एक नाम दिया गया, सिस्टिक हाइग्रोमा। हमारी बेटी को उस अवस्था में देखकर हम वास्तव में बहुत प्रभावित हुए। इसने हमारे कामों को, हमारी नौकरियों को और एक माता पिता के रूप में हमारे सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। हर 2 सप्ताह उसे अस्पताल लेकर जाने का तनाव भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण था और दिन बीतते गए। हमने सर्जरी किया, वह सफल था और उसके उपरांत हम उसे घर वापस लेकर आए और वह स्कूल भी जाने लगी। किंतु फिर अचानक से हमने देखा कि वह वृद्धि दोबारा बढ़ने लगा। यह कहां से आया? मैं ताज्जुब करने लगी, क्योंकि सर्जरी हो चुका था। हर दिन मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, हर दिन। मैं कहां से शुरू करूं? पड़ोसी, सड़क पे चलने वाले लोग, आसपास के लोग। वह मुक्त रूप से चल नहीं पाती थी, क्योंकि निश्चित ही लोग सवाल पूछते, ये क्या है? तुम्हारे गले पर ये क्या है? बच्चे भी पूछते, ये क्या है? और मैं वहां उसके साथ होती, मेरे आंखों से आंसू बहते रहते। मैं इसे सहन नहीं कर पा रही थी, मैं नहीं कर पा रही थी। मैं इसे दोबारा सहन नहीं कर पा रही थी। और अचानक ही हमें पता चला, हीलिंग स्ट्रीम्स हमारे परमेश्वर के जन रेवरेंड क्रिस के साथ होने वाला है। ग्लोरी! मैंने जान लिया, यही है। हमने अपना सब कुछ दे दिया, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, सब कुछ, कि इस बार परमेश्वर निश्चित ही कुछ करेगा। ये वृद्धि हमेशा के लिए मर चुका है। और फिर वो दिन आया जब हमारे परमेश्वर के जन बच्चों के लिए प्रार्थना करने लगे और उन्होंने कहा कि स्वर्गदूत हर जगह बच्चों को चंगा कर रहा है। हमें पता था कि स्वर्गदूत यहाँ पर है काम करते हुए। Children are being healed right now. Children are being healed. Children are being healed. Begin thanking God for your child. Children are being healed right now. I just saw it. I just saw the angel of the Lord. The angel of the Lord. I just saw the angel of the Lord. He just spread out his hand and it was for children. Children are being healed all over the world right now. Receive a miracle for your son, for your daughter. Something is happening right now. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. और जैसे ही परमेश्वर के जन ने वचन की घोषणा की, हमने हमारी बेटी को छुआ और चंगाई की सामर्थ ने उसमें प्रवेश किया और वह तुरंत ही चंगी हो गई। हालेलुया! जब सुबह हम उठे तो हमने देखा कि वह वृद्धि नहीं था, वह जा चुका था, हमेशा के लिए जा चुका था। हमने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, बस ऐसे ही
बस ऐसे ही वह जा चुका था और लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, आह, और मैंने कहा वो चला गया। अब हम खुश हैं, परिवार खुश है, हम दोबारा इकट्ठे बाहर जा सकते हैं। हमारी बेटी भी बहुत खुश है, वह अच्छे से बातचीत कर सकती है। आत्मविश्वास के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने महान चमत्कार को किया है। हम हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का धन्यवाद करना चाहेंगे उन सारी चीजों के लिए जो परमेश्वर ने उनके द्वारा हमारे जीवनों में और हमारे परिवार में किया है। पास्टर, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे हीलिंग स्ट्रीम्स के पार्टनर, देखो आपके पार्टनरशिप ने क्या किया है। आपके पार्टनरशिप ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दिया है। आपके पार्टनरशिप ने मुझे वजह दी है कि मैं दोबारा आगे चलूं। आपके पार्टनरशिप ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत और भविष्य के लिए एक आशा दी है। मैं आभारी हूँ। आपका धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे।